गुड मॉर्निंग। स्वागत है एग्जाम टुडे पर। मित्रों डेली करंट अफेर में 21 नवेम्बर 2025 रिलेटिव बात करवाना है, तो छेल्ले सुधी वीडियो साथे बनी रहो। करंट अफेर्स इंपोर्टेंट टॉपिक है, दरेक एग्जाम में प्रश्न पूछवामां आवे छे। मित्रों टॉपिक पर आवीए। 21 नवेम्बर 2025 क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल में आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस क्यारे उजववामां आव्यो? तो दर वर्षे 19 नवेम्बर रोज आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाववामां आवे छे। परिवार, समाज और संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका भजवता पुरुषों सन्मान करवा माटे दर वर्षे 19 नवेम्बर रोज विश्वभर में आ दिवस मनाववामां आवे छे। सेकंड नंबर है, हाल में कया राज्य में 20मो आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जाप महोत्सव शुरू थशे? कया राज्य में 20मो आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जाप महोत्सव शुरू थशे? तो मित्रों राइट आंसर है आमां बिहार राज्य में। बराबर, बिहार राइट आंसर है। बौद्ध वारसा और आंतर समुदाय सहयोगना ऐतिहासिक क्षण में भारतभरमांथी 17 बौद्ध संगठनों प्रथम वखत बिहारना बोध गया में महाबोधि मंदिर खाते 20मा वार्षिक आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जाप महोत्सवનું सामूहिक आयोजन કરવામાં આવશે। बराबर, तो बिहार मित्रों बिहारना हाल में ज नीतीश कुमारे 10મી वखत शपथ लीधा है। भारतीय जनता पार्टी मित्रों त्या एनडीए सरकार आई है, जेमां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आ बधाए भेगा मळीने त्यां सरकार बनावी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन्या है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मित्रों त्या डेप्यूटी सीएम बन्या है। हाल में गवर्नर्स एवॉर्ड्स 2025 में कोने मानद ऑस्कर एनायत करवामां आव्यो छे? तो प्रश्न है, गवर्नर्स एवॉर्ड्स 2025 में कोने मानद ऑस्कर एनायत करवामां आव्यो? तो राइट आंसर है मित्रों में टॉम क्रूज ने। कोने? टॉम क्रूज राइट आंसर है। हॉलीवुडना सौथी प्रभावशाળી और लांबा समय सुधी टकी रहेला स्टार्समांना एक टॉम क्रूजने 2025 गवर्नर्स एवॉर्ड्स में मानद एकेडमी एवॉर्डथी सन्मानित करवामां आव्या। 63 वर्षनी उंमरे क्रूजने अभिनय निर्माण और सिनेमेटिक अनुभवने साचववामां 4 दायकाथी वधु योगदान बदल आ सन्मान करवामां आव्युं छे। मित्रों हॉलीवुडना प्रख्यात अभिनेता है टॉम क्रूज। 4 नंबर है, गुजरात सरकारे मावठाना कारणे पाकने थયેલા भारे नुकसान ने ध्यान में लईने खेडूतो माटे केटला रूपियानुं सहाय पेकेज जाहिर कर्युं? तो मित्रों 10,000 करोड़ राइट आंसर है आमां। गुजरात में कमोसमी वरसाद में खेडूतोने पाकों में थયેલા नुकसान बदल गुजरात सरकारे 10,000 करोड़नुं पेकेज जाहिर कर्युं। सरकारे हेक्टर दीठ 22,000 रूपिया जाहिर कर्या छे। विद्यार्थी मित्रों एलआरडी परीक्षा आई रही है, वनपाल आई रही है, वनरक्षक आई है। बराबर, जूनियर क्लर्क तलाटी तमाम परीक्षाओं आई रही है। अत्यारथी ज करंट अफेर्स की तैयारी चालू कर दो एग्जाम टुडेना करंट अफेर की पीडीएफ साथे। बराबर, जेमां डीपली पूरी माहिती लखेली होय छे। डे वाइज में तमने करंट अफेर मळे छे, डीपली पूरी माहिती एनी अंदर लखेली होय छे। एक वर्षनुं करंट अफेर मळशे। साथ तमने ओलम्पिक, पेराओलम्पिक, कोविड, आईपीएल, जीआई टैग, बदलाना वर्तमान पदाधिकारी पुस्तक लेखक, कंपनी सीओ, ब्रांड एम्बेसडर, एवॉर्ड जीके, स्पोर्ट जीके, G20 समिट, T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, इलेक्शन जीके, अयोध्या जीके, बजेट, चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल, पद्म एवॉर्ड्स આવી રીતે ટોપિક વાઇઝ કરંટ અફેર્સની પીડીએફ છેલ્લા એક વર્ષની લેટેસ્ટ મંથલી કરંટ અફેર્સની પીડીએફ 10,000થી વધારે પ્રશ્નો ભારત ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું પૂરું કરંટ અફેર। તો પીડીએફ માટે માત્ર 200 રૂપિયા 9510411961 પર ગૂગલ पे, फोनपे, पेटीएम કંઈ પણ કરો, સ્ક્રીનશોટ મોકલી આપો। 2 મિનિટમાં પીડીએફ મળી જશે। તમામ પરીક્ષાઓમાં 100% કરંટ અફેર આપણું પૂછાય છે। हाल में आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 क्यांथी शुरू थयो? 2025 बराबर, आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 15 नहीं पण 25 कर देजो मित्रों। हरियाणा राइट आंसर थशे आमां। हरियाणानी बात करिए तो हरियाणाना राज्यपाल छे असीम कुमार घोष। एमणे कुरुक्षेत्र में सरस और हस्तकला मेळानुं उद्घाटन कर्युं, जे 21 दिवसना 10मा आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 पण शरूआत दर्शावे छे। हरियाणानुं केपिटल है चंडीगढ़। सीएम से नायब सिंह सैनी, राज्यपाल है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। 6 नंबर है, हाल में फॉर्म्युला 1 श्रेष्ठता माटे 2025 डॉन एवॉर्ड कोणे जीत्यो छे? तो फॉर्म्युला 1 श्रेष्ठता माटे 2025 डॉन एवॉर्ड कोणे जीत्यो? तो राइट आंसर है मित्रों ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री फॉर्म्युला 1 ड्राइवर है। ऑस्कर पियास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च रमत सम्मान डॉन एवॉर्ड 2025 थी नवाजवामां आव्या छे। तो अहींया तमारा 2 प्रश्नों क्लियर थई गया। 7 नंबर है, हाल में कया राज्यनी हाईकोर्टे राज्य सरकार ने तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाववानो निर्देश आप्यो छे? तो कया राज्यनी हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार ने तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाववानो निर्देश आपवामां आव्यो? तो राइट आंसर है मित्रों झारखंड। बराबर, तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है संतोष गंगवार।
8 નંબર છે હાલમાં પ્રકાશિત થયેલા QS સસ્ટેનેબિલિટી રેન્કિંગ 2026માં કોણ ટોચ પર રહ્યું છે? તો યુનિવર્સિટી લુન્ડ, બરાબર, લુન્ડ યુનિવર્સિટી કયા દેશની છે મિત્રો? તો એ સ્વીડન દેશની છે. સ્વીડનની લુન્ડ યુનિવર્સિટીએ QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી સસ્ટેનેબિલિટી રેન્કિંગ્સ 2026માં સંપૂર્ણ 100 પોઈન્ટ હાંસલ કર્યા, જે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રથમ ક્રમે છે. સતત 2 વર્ષ સુધી ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યા બાદ યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરન્ટોને પાછળ છોડીને તે આગળ વધી ગઈ છે. 9 નંબર છે હાલમાં CII ગુણવત્તા રત્ન એવોર્ડ 2025 કોણે જીત્યો? તો વેણુ શ્રીનિવાસન રાઈટ આન્સર છે. ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપનના ઉત્કૃષ્ટ નેતૃત્વની કદર રૂપે TVS મોટર કંપનીના ચેરમેન એમિરેટ્સ વેણુ શ્રીનિવાસન CII ગુણવત્તા રત્ન એવોર્ડ્સ 2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ સન્માન 18 નવેમ્બર 2025ના રોજ કોલકાતામાં આયોજિત 33માં CII શ્રેષ્ઠતા સમિટમાં આપવામાં આવ્યું છે. 10 નંબર છે હાલમાં કયા રાજ્યના પન્ના જિલ્લાના હીરાને GI ટેગ આપવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો મધ્યપ્રદેશ રાઈટ આન્સર છે, બરાબર, મધ્યપ્રદેશ રાઈટ આન્સર છે. મધ્યપ્રદેશના પન્ના જિલ્લામાં ખોદવામાં આવેલા હીરાના સત્તાવાર રીતે ભૌગોલિક સંકેત GI ટેગ આપવામાં આવ્યો, જેનાથી તેમણે રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક બજારોમાં એક માન્ય ઓળખ અને પ્રીમિયમ કિંમત મળે છે. કેપિટલ છે ભોપાલ, CM છે ડૉક્ટર મોહન યાદવ, રાજ્યપાલ છે મંગુભાઈ સિંહ પટેલ. 11 નંબર છે હાલમાં 64મી ભારતીય એરોસ્પેસ મેડિસિન કોન્ફરન્સનું આયોજન કોણ કરશે? તો મિત્રો એ કરશે બેંગલુરુ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એરોસ્પેસ મેડિસિન બેંગલુરુમાં ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ એરોસ્પેસ મેડિસિનના 64માં વાર્ષિક પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવશે. 12 નંબર છે હાલમાં કયા દેશે ભારતને SU-57 જેટ આપવા સંમતિ આપી? તો મિત્રો એ આપી છે રશિયા દેશે. રશિયા આપી છે. રશિયા ભારતને SU-57 સ્ટીલ્થ ફાઇટર જેટ સપ્લાય કરવા માટે સંમત થયું. રશિયા કંપની રોસ્ટેકના CEO સર્ગેઈ ચેમજોવે દુબઈ એર શોમાં જણાવ્યું છે, બરાબર. તો આ SU-57 કોણ બનાવશે? રોસ્ટેક નામની કંપની બનાવશે. રશિયાનું કેપિટલ છે મોસ્કો, કરન્સી છે રશિયન રૂબલ, પ્રેસિડેન્ટ છે વ્લાડિમીર પુતિન. 13 છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2025ની ભૂટાન મુલાકાત દરમિયાન કો હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ ઉદ્ઘાટિત થયો હતો, તેની ક્ષમતા કેટલી છે? તો ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ છે નરેન્દ્ર મોદીએ ભૂટાન ગયા હતા, તમને બધાને ખ્યાલ હશે ને, ત્યાં એમણે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ જે છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને એનું નામ છે મિત્રો પુના તસાંગચુ 2 અને ક્ષમતા છે 1020 મેગાવોટ. તો કયો હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો? પુના તસાંગચુ, બરાબર. 14 છે હાલમાં સચ્ચિદાનંદ સિન્હાનું બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં અવસાન થયું છે, તેઓ કોણ હતા? તો એક લેખક હતા સચ્ચિદાનંદ સિન્હા, એમનું હાલમાં બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં અવસાન થયું છે. સમાજવાદી વિચારક સચ્ચિદાનંદ સિન્હાનું બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં નિધન થયું હતું. બિહાર ધ ઇન્ટરનેશનલ કોલોની, સોશિયલિઝમ એન્ડ પાવર, કોઝ એન્ડ ક્રિએશન અને આઝાદી કા અપૂર્વ અનુભવ સહિત અનેકો પુસ્તકો એમણે લખ્યા હતા. 15 છે હાલમાં ગ્લોબલ બિગ કેટ્સ સમિટ 2026નું આયોજન કોણ કરશે? તો બિગ કેટ્સ એટલે શું? કેટ્સ એટલે બિલાડી. બિગ કેટ્સમાં કોણ કોણ આવે છે મિત્રો? તો એમાં વાઘ આવે છે, એમાં દીપડા આવે છે, એમાં હિમ દીપડા આવે છે, એમાં ચિત્તા આવે છે, બરાબર. તો એ બધા જે છે એ બિગ કેટ્સ કહેવામાં આવે. તો આ બિગ કેટ્સ સમિટ 2026નું આયોજન કોણ કરશે? આપણો દેશ ભારત કરશે. બ્રાઝિલના IBCA મંત્રી સ્તરીય બેઠકમાં કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે જાહેરાત કરી હતી કે ભારત નવી દિલ્હીમાં, કઈ જગ્યાએ? નવી દિલ્હીમાં ગ્લોબલ બિગ કેટ સમિટ 2026નું આયોજન કરશે. 16 છે હાલમાં યુનિસેફ ઇન્ડિયાના સેલિબ્રિટી એડવોકેટ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? તો કીર્તિ સુરેશની. યુનિસેફ ઇન્ડિયાના સેલિબ્રિટી એડવોકેટ તરીકે કીર્તિ સુરેશની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 17 છે હાલમાં PM મોદીએ દક્ષિણ ભારત કુદરતી કૃષિ સમિટનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કર્યું? તો એ કર્યું છે કોયમ્બટુર ખાતે. તો મિત્રો આ હતા કરંટના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. તો મિત્રો 20 નવેમ્બર 2025 પર આપણે આવી ગયા. તાજેતરમાં વિશ્વ શૌચાલય દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 19 નવેમ્બરે. હાલમાં 2025માં કોણે ATP ફાઇનલ્સનો ખિતાબ જીત્યો છે? તો જેનિક સિનર રાઇટ આન્સર છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 32મી ઉત્તરીય ઝોનલ કાઉન્સિલ બેઠકની અધ્યક્ષતા હરિયાણામાં કરી. અમદાવાદ પુસ્તક મેળો 2025 ક્યાં આયોજિત? સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે.
હાલમાં ભારત 2025 વિશ્વ મુક્કાબાજી કપ ફાઇનલનું આયોજન ક્યાં કરશે? ગ્રેટર નોઈડામાં. હાલમાં 13મા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન માર્ટનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં થયું છે? તો એ સિક્કિમમાં થયું. ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય AI સુરક્ષા હબનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું? બેંગલુરુ ખાતે. હાલમાં કયું રાજ્ય 100% સાયબર ફ્રોડ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ ધરાવતું ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે? તો ગોવા રાઇટ આન્સર છે. રક્ષા મંત્રાલય હાલમાં ત્રીજો ચાણક્ય રક્ષા સંવાદ 2025 યોજશે ન્યૂ દિલ્હીમાં. હાલમાં 10મા વૈશ્વિક આર્થિક સમિટ અને વિશ્વ વેપાર પ્રદર્શનનું આયોજન કરશે મુંબઈ. 12 નંબર છે. હાલમાં કયા દેશે 22 નવેમ્બરથી ભારતીયો માટે વિઝા મુક્ત પ્રવેશ બંધ કર્યો? ઈરાન રાઇટ આન્સર છે. 13 છે. હાલમાં કયા મંત્રાલયે પાસપોર્ટ સેવા કાર્યક્રમ 2.0 શરૂ કર્યું? વિદેશ. કયા રાજ્યની સરકાર બ્રિટિશ રાજ પાસેથી 16મી સદીમાં વૃંદાવનની કાપડની પાછું લાવશે? અસમ રાઇટ આન્સર છે. નાગાલેન્ડ સરકારે કયા દેશને હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલ માટે ભાગીદાર દેશ તરીકે નામાંકિત કર્યો? UK. હાલમાં C.A અમરાવતી ક્વોન્ટમ વેલી પહેલમાં ભાગીદારી માટે કયા રાજ્ય સરકાર સાથે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા? આંધ્રપ્રદેશ રાઇટ આન્સર છે. કયા દેશે ઓપરેશન સદર્ન સ્પિયર શરૂ કર્યું? અમેરિકા. મિત્રો ગઈકાલે પ્રશ્ન પૂછ્યો, હાલમાં કયા દેશના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાનને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી? તો આમાં બાંગ્લાદેશ શેખ હસીના રાઇટ આન્સર હતું. આજનો પ્રશ્ન છે, હાલમાં ફ્રાન્સનો સેવેલિયર એવોર્ડ કોને એનાયત કરવામાં આવ્યો? એનો જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો વોટ્સએપ ટેલિગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. PDF માટે 9510411961 પર કોન્ટેક્ટ કરો. થેન્ક યુ. ફરી મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.